विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। श्री एसएन विद्यालय द्वारा संचालित ई लर्निंग सेशन में हूँ जामुकिया जिग्नेश आप सौ विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। धोरण 6 विषय गणित एम विद्यार्थी अपने छेल्ले 2 लेक्चर चेप्टर नंबर 3 ना जोया, जेमा आपणे थोड़ी घणी थियरीओ अने स्वाध्याय 3.1 जोयुं हतुं। एना पछी थोड़ी थियरी जोई थी, एकी संख्या बेकी संख्या अविभाज्य अविभाज्य ए बधी थियरी थोड़ी घणी जोई थी। हवे एना आधारे आपणे स्वाध्याय 3.2 जोवानुं छे विद्यार्थीओ। एमां पहेलो दाखलो आपणने शुं कहे छे तो जो कोई पण बे, एमां पहेલું आप्युं छे एकी संख्याओनो सरवाळो अने बी बेकी संख्याओनो सरवाळो शुं थाय छे आपणे जोवानुं छे, बराबर। तो बे एकी संख्या छे, बे एकी संख्यानो सरवाळो तमे जे लखो छो त्यारे शुं थाय आपणे जोई लईए। पहेला तो ए नो जवाब लखी छे आपणे ए माटे अने पछी लखशुं बी माटे। बे एकी संख्याओनो सरवाळो तो हमेशा बे एकी संख्याओनो सरवाळो बेकी संख्या ज मळे। दाखला तरीके कोई पण बे एकी संख्या धारो के 3 + 5 लઉં છું, जवाब केटलो मळे छे 8 मळे छे। अथवा तो 1 + 3 लઉં છું, जवाब केटलो मळे छे 4। जो तो बे मां बेकी संख्या ज मळे छे। एवी ज रीते विद्यार्थीओ आपणने बीजो दाखलो कहे छे बी बे बेकी संख्यानो सरवाळो, तो के बे बेकी संख्यानो सरवाळो आपणने हमेशा बेकी संख्या ज मळे। धारो के 2 + 4 लई लो तो केटला मळे 6 मळे, 4 + 6 लई लो तो केटला मळे 10 मळे। लखीए के बेकी संख्यानो सरवाळो हमेशा आपणने शुं मळे, तो के बेकी संख्या ज मळे। दाखला तरीके 4 + 6 बराबर केटला थाय 10 थाय। सीधું ટૂંકમાં લખ્યું છે, બરાબર, બેકી સંખ્યા જ મળે। હવે વિદ્યાર્થી જોવાનું છે આપણે ખરા ખોટા લખવાના છે। 3 એકી સંખ્યાઓનો સરવાળો બેકી સંખ્યા છે, સાચું કે ખોટું? 3 એકી સંખ્યાનો સરવાળો કીધો તો જવાબ 2 એકી સંખ્યા હોય તો જવાબ આપણને કેટલો મળે બેકી સંખ્યા, પણ 3 એકી સંખ્યાનો સરવાળો બેકી સંખ્યા ન મળે તો શું આવશે ખોટું। आ खरा खोटा विद्यार्थी तमे जाते पण करी शको छो, बराबर। 2 बेकी संख्या अने 2 बेकी संख्या એટલે 2 + 4 એટલે 6 થયા અને 1 बेकी संख्या, 2 बेकी संख्या અને 1 बेकी संख्याનો સરવાળો बेकी संख्या છે તો 2 बेकी संख्याનો સરવાળો તો 4 + 6 એટલે 10 થયા। એમાં પાસે બીજી એકી 1 बेकी संख्या, બીજા પાસે 2 ઉમેરો તો કેવી बेकी संख्या જ મળે છે। તો કેટલું શું થશે આપણું સાચું મળશે। प्रेक्टिकल करीने जो तरत खबर पड़शे। एना पछी विद्यार्थीओ छे सी 3 एकी संख्याओनो गुणाकार। एकी संख्या छे 1 × 3 એટલે 3 × 3 પછી × 5 એટલે 3 × 3 × 5 એટલે 15 થયા। તો 15 કેવી संख्या मળી एकी संख्या છે એટલે શું આવશે સાચું લખી શકાય। जो बेकी संख्या ने 2 वडे भागवामां आवे, डी छे, जो बेकी संख्या ने 2 वडे भागवामां आवे तो भागाकार हमेशा एकी संख्या होय छे। कोई पण संख्यानो भागाकार तो आपणने एवुं खबर न होय के एकी संख्या ज मळशे तो शुं मळशे, कदाच बेकी संख्या पण होई शके तो शुं आवशे अहींया खोटुं आवशे। एना पछी बधी अविभाज्य संख्या एकी संख्या है। आपणे अविभाज्य संख्या जोई गया 1 થી 100 सुधी, एमां 2 छे ए आवती थी तो 2 की बेकी संख्या है। अहींया तो आपणे एवुं पूछ्युं के बधी अविभाज्य संख्या एकी संख्या है, 2 बेकी संख्या पण छे तो शुं आवशे खोटुं।
અવિભાજ્ય સંખ્યાને અવયવ હોતો નથી. તો અવિભાજ્ય સંખ્યાને અવયવ ન હોય, એક તો એક છે અને બીજો જે સંખ્યા આપી છે પોતે માત્ર બે તો અવયવ હોય જ. અહીંયા કીધું અવિભાજ્ય સંખ્યાને અવયવ હોતો નથી, તો શું આવશે અહીંયા? ખોટું, કારણ કે અવયવ હોય છે. એના પછી બે અવિભાજ્ય સંખ્યાનો સરવાળો હંમેશા બેકી સંખ્યા છે. જેની અંદર એવું કીધું આપણને બે અવિભાજ્ય સંખ્યાનો સરવાળો હંમેશા બેકી સંખ્યા છે. બેકી સંખ્યા ન પણ હોય, એકી સંખ્યા પણ હોઈ શકે. બરાબર, તો શું આવશે અહીંયા? જીમાં ખોટું. એના પછી બે એકમાત્ર અવિભાજ્ય સંખ્યા છે, તો સાચું. બેકી અવિભાજ્ય છે, તો શું આવશે? સાચું. આ થિયરીના આધારે વિદ્યાર્થીઓ ખરા ખોટા છે બહુ જાજુ હું કંઈ સમજાવતો નથી, સીધું તમને ખબર પડી જાય છે. બધી બેકી સંખ્યા વિભાજ્ય સંખ્યા છે. બધી બેકી સંખ્યા, તો બેકી સંખ્યા બે છે, તો બે તો અવિભાજ્ય સંખ્યા છે ને અવિભાજ્ય સંખ્યા, તો શું આવશે આમાં? ખોટું આવશે. એના પછી બે બેકી સંખ્યાનો ગુણાકાર હંમેશા બેકી સંખ્યા જ મળે છે, તો શું આવશે? સાચું આવશે. આ દાખલા નંબર વિદ્યાર્થીઓ 1 અને બીજો હતો. હવે જોઈએ દાખલા નંબર 3. ચલો, દાખલા નંબર 3 ની રકમ કંઈક આવી છે. તેર અને 31 એ અવિભાજ્ય છે. આ બંને સંખ્યાના અંકો 1 અને 3 સમાન છે. તો 100 સંખ્યા સુધી આવતી આવી અવિભાજ્ય સંખ્યાની જોડી લખો. આપણને વિદ્યાર્થીઓ તમને એમ કીધું કે અવિભાજ્ય સંખ્યાની તમારે જોડી લખવાની છે. ક્યાં સુધીની? તો કે 100 સુધીની લખવાની છે. 100 થી આગળ વધે તો 100 માં છેલ્લી અવિભાજ્ય સંખ્યા વિદ્યાર્થીઓ આપણી 97 હતી. જે તમે આગળની થિયરીમાં જોઈએ કે અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ 1 થી 100 સુધી અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ તમે બધા જોઈ ગયા. બરાબર, એમાં તો આપણને પહેલી વિદ્યાર્થીઓ આપેલી છે. કઈ આપેલી છે? તો કે પહેલી આપણને આપી છે 13 અને 31 છે. બંને અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે. બરાબર, બીજી આપણે જોવી છે. તો બીજી સંખ્યા અવિભાજ્યમાં 13 પછી કઈ આવે છે? તો કે 17 આવે છે. જો છે તો 17 ની સામે કઈ આવશે? 17 અને 71 થાય. પછી અવિભાજ્ય સંખ્યા 19 છે. તો 19 ના વિરુદ્ધ 91, તો 91 ના ભાગ પડે છે, તો 91 તો આવતી નથી. તો એના પછી બીજું તો સંખ્યા બીજી તમે જો જેટલી તમે અવિભાજ્ય સંખ્યા, પેલા અવિભાજ્ય સંખ્યા બધી લખી નાખો.
कई तो कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 આવી બધી સંખ્યા તમારા વિદ્યાર્થીઓ લખી નાખશો તો તમને તરત ખબર પડી જશે. હવે ત્રીજી સંખ્યા આપણે જાણો તો કે ત્રીજી સંખ્યા છે વિદ્યાર્થીઓ તમારે આવશે 37. તમે અવિભાજ્ય સંખ્યા જે આગળ લખેલી છે ને એમાં જોઈ લો તો એ સંખ્યા તમારે આવશે 37. તો કે 37 અને મળશે 73 વિદ્યાર્થીઓ જોઈ લેજો. અને છેલ્લી સંખ્યા કારણ કે આપણે 97 સુધી જવાનું 97 સુધી આગળ એકની સંખ્યા આવશે નહીં બરાબર. બીજી સંખ્યા આવશે તમારા વિદ્યાર્થીઓ 79 અને 97. આ તમે જે આગળ મેં જે તમને લખાવેલી છે અવિભાજ્ય સંખ્યા એના આધારે જ હું લખું છું બરાબર. આગળની અવિભાજ્ય સંખ્યા તમે જોશો તો તમને ખબર પડી જશે. છતાંય તમારે લખ્યું તો અવિભાજ્ય પહેલાં લખી નાખવું કે અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ કંઈ બધું લિસ્ટ લખી નાખવાનું જે તમને મેં આગળ લખાવેલું છે બરાબર. એના આધારે સંખ્યા છે. હવે જોઈએ દાખલા નંબર 4. ચાલો દાખલા નંબર 4 ની અંદર વિદ્યાર્થીઓ વીસ થી નાની અવિભાજ્ય અને વિભાજ્ય સંખ્યા અલગથી લખો. જો પહેલાં તમને 20 થી નાની સંખ્યા કીધી હોય તો 20 થી નાની સંખ્યા અવિભાજ્ય સંખ્યા. તો પહેલાં તો 20 થી જેટલી સંખ્યાઓ કઈ છે તો કે 20 થી નાની અવિભાજ્ય સંખ્યા તો લખો 20 થી નાની અવિભાજ્ય સંખ્યા કઈ કઈ આવે છે જોવો તો કે 20 થી નાની અવિભાજ્ય સંખ્યા મેં તમને લખાયેલી છે અવિભાજ્ય સંખ્યા 20 થી આગળ વટવાનું નથી બરાબર. તો 20 થી અવિભાજ્ય સંખ્યામાં એટલી આવશે એક તો 2 આવશે 3, 5, 7, 11, 13, 17 અને 19. પછી આગળ તમે લખો 23 તો 20 કરતાં તમારા વિદ્યાર્થીઓ વધી જાય બરાબર. હવે જોવાનું છે 20 થી નાની વિભાજ્ય સંખ્યા એનું લખી શકાય 20 થી નાની વિભાજ્ય સંખ્યા. તો 20 થી નાની વિભાજ્ય સંખ્યામાં 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 અને 20 પણ 20 થી નાની કીધેલી છે. એટલે વિદ્યાર્થીઓ સંખ્યા ક્યાં સુધીની આવશે આપણે 20 થી નાની વિભાજ્ય સંખ્યા તો કે 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 અને 18. અને અવિભાજ્ય સંખ્યા કહેતા 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 અને 19. આ વિદ્યાર્થીઓ સંખ્યા છે 20 થી નાની અવિભાજ્ય અને વિભાજ્ય સંખ્યા જે અલગથી આપણે લખવાની છે. બંને સંખ્યા આપણે અલગથી લખેલી છે. 20 સુધી તમારે પહેલાં બધી સંખ્યા લખી નાખો પછી તમે અલગ પાડો અવિભાજ્ય કહે અને વિભાજ્ય કહે તો પણ ચાલે બરાબર. હવે જોવાનું છે દાખલા નંબર 5. ચાલો દાખલા નંબર 5 આપણને શું કહે છે દાખલા નંબર 5 ની અંદર 1 અને 10 વચ્ચે સૌથી મોટી અવિભાજ્ય સંખ્યા કઈ છે જો તો સૌથી મોટી પણ કેટલાથી તો 1 થી 10 વચ્ચે આવતી અવિભાજ્ય સંખ્યા તો પહેલાં લખી નાખીએ આપણે 1 થી 10 વચ્ચે 1 અને 10 વચ્ચે આવતી
અવિભાજ્ય સંખ્યા બરાબર કઈ છે તો કે 2 3 5 7 પછી 9 છે તો વિભાજ્ય છે, 10 છે વિભાજ્ય, 1 થી 10 વચ્ચે સૌથી મોટી સંખ્યા કઈ તો અમે સાથે લખી શકાય કે સૌથી મોટી અવિભાજ્ય સંખ્યા કઈ છે 7 છે। જો સૌથી આટલી અવિભાજ્ય સંખ્યા 1 થી 10 વચ્ચેની છે બરાબર, એમાંથી સૌથી મોટી તો સૌથી મોટો અંક કયો દેખાય છે 7 દેખાય છે બરાબર। હવે એના આધારે વિદ્યાર્થીઓ આપણે દાખલા નંબર 6 જોઈએ। દાખલા નંબર 6 નીચે સંખ્યાઓને નીચેની સંખ્યાઓને બે એકી અવિભાજ્ય સંખ્યાના સરવાળા તરીકે દર્શાવો। એમાં પહેલું તમને આપેલું છે વિદ્યાર્થીઓ 44, બીજું આપ્યું છે 36, ત્રીજું આપેલું છે 24 અને ચોથું આપેલું છે 18। આ બધાને વિદ્યાર્થીઓ આપણે બે એકી અવિભાજ્ય સંખ્યા તરીકે તમારે દર્શાવવાનું છે બરાબર। તો 44 છે, 44 સંખ્યા જે છે એને તમારે બે એકી અવિભાજ્ય સંખ્યા એવી લખવાની છે જેનાથી આપણને આ સંખ્યા મળે। કેવી સંખ્યા લખવાની છે તો કે અવિભાજ્ય સંખ્યા લખવાની છે। હવે તમે વિચારો તો કઈ સંખ્યા તો કે અવિભાજ્ય સંખ્યામાં તમને વિદ્યાર્થીઓ ખબર હોય તો 41 આવતા હતા। 41 વત્તા કેટલા કરું તો મને મળે 41 વત્તા 3 કરું તો મળે। હવે જો તો આ બંને એકી સંખ્યા છે, 41 વત્તા 3 કેવી સંખ્યા છે 41 એ એકી છે અવિભાજ્ય, 3 એ અવિભાજ્ય છે। એવી રીતે બીજાનું 36 છે વિદ્યાર્થીઓ, તો 36માં એક તો 31 વત્તા 5 કરો તો 5 એ અવિભાજ્ય સંખ્યા અને 31 એ અવિભાજ્ય સંખ્યા, 24 વિદ્યાર્થીઓ આપણને કીધા। 24માં જોઈ લો તો 19 વત્તા 5 કરો તો 19 છે કેવી સંખ્યા થઈ વત્તા 5। આની જે તમે બીજી રીતે પણ લખી શકો, તમને ફાવે રીતે પણ લખી શકો બરાબર, પણ બે એકી અવિભાજ્ય સંખ્યા આવવી પડે તો જ થાય બરાબર। 18 છે તો 18માં પણ આવડી જાય વિદ્યાર્થીઓ। 13 વત્તા 5 કરો, તમે બીજી રીતે પણ લખી શકો છો, તમને જેવી રીતે ફાવે તમે લખવાનું છૂટી, મને ખબર પડી કે આ રીતે લખાય છે એને સરળ પડે મેં લખ્યું છે બરાબર। ચલો બે એકી અવિભાજ્ય સંખ્યાના સરવાળા તરીકે બે સરવાળા કરો તમે અવિભાજ્ય સંખ્યાના, જવાબ તમને કેવો મળે જે તમને આપ્યો છે બેકી સંખ્યા મળે છે બરાબર। એના પછી વિદ્યાર્થીઓ દાખલા નંબર 7 અવિભાજ્ય સંખ્યાની 3 જોડીઓ આપો જેનો તફાવત કેટલો હોય 2 હોય। વિદ્યાર્થીઓની વિશે તમને નોંધ આપેલી છે, બે અવિભાજ્ય સંખ્યાનો જેમનો તફાવત 2 હોય તેને જોડીયા અવિભાજક કહેવામાં આવે છે। તો જોડીયા અવિભાજક કોને કહેવામાં આવે છે તમને વ્યાખ્યા આપેલી છે, એના આધારે તમારે લખવાનું છે બરાબર। હવે આપણે જવાબ જે લખવાનો છે અહીંયા આપણને શું કીધું કે અવિભાજ્ય સંખ્યાની
કેટલી 3 જોડી આપવાની છે કે જેનો તફાવત કેટલો હોય તો કે જેનો તફાવત 2 હોય બરાબર। સૌથી પહેલાં આપણે પહેલી જોડી લખીએ છીએ। કઈ પહેલી જોડી તો કે પહેલી જોડી લખી છે 3 અને 5 લખે છે, બેનો તફાવત કરો, તફાવત બાદ બાકી તો કે 5 માઇનસ વિદ્યાર્થીઓ તમે 3 કરો એટલે જવાબ કેટલો મળે 2 મળે। બીજી જોડી લખીએ છીએ, હું લખું છું 5 અને 7 લખું છું, મળી જાય 7 માઇનસ 5 કરો જવાબ કેટલો મળે 2। હજી મળે છે ત્રીજી જોડીમાં તમે કઈ જોડી લખો તો તમને સંખ્યા મળે, તો ત્રીજી જોડી તમારી, હવે તમે વિચારો કે 5 અને 7 લખ્યા બરાબર, એના પછી જોડી તમે કઈ લખશો તો તમને મળે। આપણને એમ કીધું 3 જોડી લખવાની છે અવિભાજ્ય સંખ્યાની, અવિભાજ્ય સંખ્યા વિદ્યાર્થીઓ જે સંખ્યા મળતી હોય એના આધારે લખવાની છે બરાબર। તફાવત કેટલો મળવો પડે, ખાલી તફાવત આપણને 2 તફાવત મળવો પડે બરાબર। તો આ રીતે તમે લખી શકો 19 અને 17, 19 માઇનસ 17 કરો જવાબ કેટલો મળે 2 મળે। આના આધારે વિદ્યાર્થીઓ દાખલા નંબર આ કેટલો હતો, દાખલા નંબર 7મો દાખલો છે બરાબર। હવે 7મા દાખલાથી વિદ્યાર્થીઓ આગળ થોડુંક તમને આવડે એવું છે દેખાડી દઉં કેવું છે। દાખલા નંબર 8 એવું કહે છે નીચેનામાંથી કઈ સંખ્યા અવિભાજ્ય છે, તો અવિભાજ્ય સંખ્યા તમને ખબર છે કે જે સંખ્યાને 2 વડે નિશેષ ન ભાગી શકાતા હોય અથવા તો જે સંખ્યાને નિશેષ ભાગી શકાતા ન હોય તેવી સંખ્યાઓ હોય બરાબર। ધારો કે 23 સંખ્યા આપેલી છે પહેલી તમારી, જો તો પહેલી સંખ્યા 23, 23ને તમે એકી સંખ્યા વડે ભાગી શકો છો તો કેના નથી ભાગી શકતા, તો સંખ્યા અવિભાજ્ય સંખ્યા છે। એના પછી તમને વિદ્યાર્થી આપી છે 51, તો 51 જે સંખ્યા છે તો 51 તમે ભાગી શકો તો કે હા 17 તરી 51 થાય બરાબર। તો 17 તરી 51 થયો તો એને આપણે ભાગી શકીએ છીએ, તો એ સંખ્યા અવિભાજ્ય સંખ્યા નથી। એના પછી સંખ્યા બીજી વિદ્યાર્થીઓ તમને આપેલી છે 37, તો 37 સંખ્યા છે તો 37 તમે કેટલા વડે ભાગી શકો, ન ભાગી શકાય, તો 37 એ પણ કેવી સંખ્યા છે અવિભાજ્ય સંખ્યા છે। ચોથી આવી છે 26, તો 26 તમે ભાગી શકો તો કે હા 13 દુ 26 થાય, એને તમે ભાગી શકો છો બરાબર। તો એ સંખ્યા કેવી છે વિભાજ્ય કહેવાય, તો એ સંખ્યા અવિભાજ્યમાં સમાવેશ થતો, એટલે એક સંખ્યા છે એક સંખ્યા નથી, ટોટલ 4 સંખ્યા છે, એમાં 4 સંખ્યામાંથી 2 સંખ્યા વિભાજ્ય છે અને 2 સંખ્યા અવિભાજ્ય છે, એ તમે જાતે પણ લખી શકશો। છતાં પણ ના આવડે તો હું તમને આગળના લેક્ચરની અંદર દાખલા નંબર 8થી ચાલુ કરીશ। થેન્ક યુ।